વાત કરીશું સમાચારોની તો સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં કોરોનાનો કહેર યથાવત છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં કોરોનાના નવા 12,206 કેસ નોંધાયા છે। રાજ્યમાં 24 કલાકમાં કોરોનાથી 121 વ્યક્તિના મોત થયા છે, જ્યારે 4,339 દર્દીઓ સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે। ત્યાં સુધી રાજ્યમાં 3,46,063 લોકોએ કોરોનાને માત આપી છે અને રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુ આંક 5,615 પર પહોંચ્યો છે। तो देश में कोरोना थी बगड़ती जती स्थिति ने लईने वडाप्रधान मोदीए देश ने संबोधन कर्युं हतुं। वडाप्रधान मोदीए देश में कोरोना थी बगड़ी रहेली परिस्थिति सहित अनेक मुद्दा अंगे बात करी थी, जेमां तेमणे कह्युं के कोरोनानी बीजी लहर तोफान बनीने आवी छे। मोदीए कह्युं के आज कोरोना विरुद्ध देश आज फरी मोटी लड़ाई लड़ी रह्यो छे। केटलाक सप्ताह सुधी स्थिति योग्य रही, परंतु हवे कोरोनानी बीजी लहर तोफान बनीने आवी छे। जे पीड़ा तमे सहन करी छे अने सहन करी छे तेनो मने अहेसास छे। जे लोकोए गत दिवसोमां पोताना लोकोने गुमाव्या छे, हुं तमाम देशवासीओ तरफथी तेमना प्रत्ये संवेदना व्यक्त करूं छुं। हुं परिवारना सभ्य तरीके तमारा दुखमां शामिल छुं। देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत
2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। तो संक्रमण વધતા બેડમાં વધારો, આરોગ્યકર્મીઓ વેતનમાં વધારો, તજજ્ઞો અને ડોક્ટર 2.50 સહાય, દરેક ક્લિનિક અને હોસ્પિટલમાં પણ સારવાર। સીએમ રૂપાણીનું રાજ્યને સંબોધન, રાજ્યમાં 78,000 જેટલા બેડ વધારાવા છે। આરોગ્ય ક્ષેત્રે જોડાયેલા કર્મીઓને વેતનમાં પણ વધારો આપવામાં આવ્યો છે। તજજ્ઞો અને ડોક્ટરોને પણ રૂપિયા 2.50 લાખની રાજ્ય સરકારની સહાય। સંક્રમણ વધ્યા પછી આ બીજી લહેર પછી આપણે છેલ્લા 20-25 દિવસમાં જે મહેનત કરી અને 78,000 જેટલી બેડ આપણે રાજ્યમાં કરી છે, પરંતુ વધતા જતા સંક્રમણ અને વધતા જતા કેસોને કારણે વ્યવસ્થા પણ સામે ઘટતી જાય છે, અપૂરતી બનતી જાય છે। ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના જ્યારે દર્દીઓ વધી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતની તમામ ટ્રસ્ટની હોસ્પિટલ હોય કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો હોય કે કોઈ પણ હોસ્પિટલ હોય, જેના પરિણામે ત્યાં આગળ કોરોનાની કોવિડ જે આપણે રજિસ્ટર હોસ્પિટલો છે ત્યાં દર્દીઓથી ઝડપથી પથારીઓ ભરાઈ જાય છે। કોરોનાની વર્તમાન સ્થિતિમાં આ નિર્ણય બહુ જરૂરી હતો અને એટલો મહત્વનો નિર્ણય આજે બેઠકમાં લીધો છે। સાથે સાથે આજની બેઠકમાં છેલ્લા 1 વર્ષથી તમામ ડોક્ટરો, મેડિકલ સ્ટાફ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, નર્સિસ બહેનો, આ બધા લોકો ખૂબ કામ કરી રહ્યા છે, થાક્યા વગર કામ કરી રહ્યા છે। ત્યારે એમને પ્રોત્સાહન આપવા આજે વિવિધ સંવર્ગના કર્મચારીઓ દર્દીઓની સેવામાં જે રોકાયેલા છે તેઓ અને સાથે સાથે નવા લોકો, ડૉક્ટર હોય, નર્સ બહેનો ભાઈઓ હોય કે પછી ક્લાસ 3-4ના કર્મચારીઓ હોય, વધુ આયુષના ડૉક્ટરો, ડેન્ટલ ડૉક્ટરો, આ બધા જોડાય તે માટે અપીલ પણ કરું છું અને એમના માટે પણ આજે પ્રોત્સાહન અને એમના પે એ અંગેની પણ અમે લોકોએ નિર્ણય કરી છે, એની જાહેરાત પણ કરું છું। તજજ્ઞ ડૉક્ટરો માટે માસિક રૂપિયા 2.5 લાખ રાજ્ય સરકાર આપશે। મેડિકલ ઓફિસરો માટે માસિક રૂપિયા 1.25 લાખ આપવામાં આવશે। ડેન્ટલ ડૉક્ટરો માટે માસિક રૂપિયા 40,000, આયુષ ડૉક્ટરો માટે માસિક રૂપિયા 35,000, હોમિયોપેથીના ડૉક્ટરોને પણ 35,000 રૂપિયા મળશે। જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ, લેબ ટેકનિશિયન, એક્સરે ટેકનિશિયન
ઇસીજી ટેકનિશિયન એમને માસિક રૂપિયા 18,000 અને વર્ગ 4ના કર્મચારીઓ માટે માસિક રૂપિયા 15,000 આપણે આપીશું. અને સાથે સાથે જે બહેનો જે આઉટસોર્સિંગમાં અત્યારે નર્સની બહેનોમાં જે કામ કરે છે એમને જે 13,000 રૂપિયા પગાર અપાતા હતા એને 20,000 રૂપિયા આગામી 3 મહિના માટે આપવામાં આવશે. અને નવી બહેનો પણ નર્સમાં જે જોડાશે બહેનો ભાઈઓ એમના માટે પણ 20,000 રૂપિયા માનદ વેતન આપવામાં આવશે. ગુજરાત રાજ્યની તમામ ખાનગી હોસ્પિટલો, ક્લિનિક્સ, પછી દવાખાનાઓ, નર્સિંગ હોમો, એના ડૉક્ટરો કે હોસ્પિટલના સંચાલકો પોતાની હોસ્પિટલોમાં કોરોનાના દર્દીની સારવાર આપી શકશે. આગામી તારીખ 15મી જૂન સુધી તમામ ખાનગી હોસ્પિટલો, ક્લિનિક, દવાખાનાઓ, નર્સિંગ હોમોને કોવિડના દર્દીની સારવાર આપવા માટે રાજ્ય સરકાર એને મંજૂરી આપે છે. કોરોનાના દર્દીઓની સારવાર કરવા માટે તેમણે કોઈ પણ જાતની મંજૂરી મેળવવાની રહેશે નહીં. તેમણે જે તે કલેક્ટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પોતે ચાલુ કરે છે એની જાણ કરવાની રહેશે. તો રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓની જેમ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ કોરોનાનો પ્રકોપ વધતો જાય છે. ત્યારે કોરોનાના હોટસ્પોટ બનેલા પાલનપુરમાં કોરોના સંક્રમણને નાથવાને લઈને ફરી એકવાર પાલનપુર નગરપાલિકાએ વેપારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં 20થી 30 એપ્રિલ દરમિયાન પાલનપુરનું બજાર બપોરે 3 વાગ્યા બાદ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. તેમજ જ્યારે શનિવાર અને રવિવાર દરમિયાન સમગ્ર બજાર બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. બેઠક પાલનપુર નગરપાલિકા ખાતે પાલનપુરના પ્રાંત અધિકારી, ડીવાયએસપી અને પાલિકા પ્રમુખની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ વેપારી એસોસિએશન સાથે યોજાઈ હતી. નગરપાલિકા પાલનપુર માટે વેપારી એસોસિએશન સાથે અગાઉ પણ એક વખત ડીવાયએસપી શ્રી, ચીફ ઓફિસર શ્રી, નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીને સાથે રાખીને મિટિંગ કરેલી. સ્વયંભૂ બંધ પાડી અને આ કોરોનાના સંક્રમણને કેવી રીતે અટકાવી શકાય એના માટે ચર્ચાઓ કરેલી. આજે ફરીથી પણ મિટિંગ કરી છે અને ઘણા બધા એસોસિએશને પોતાની રીતે સ્વયંભૂ બંધ માટે આગળ આવવા તૈયાર પણ છે. એમના ટાઈમિંગ્સ માટે પણ અમુક ટાઈમમાં દુકાનો ખુલ્લી રાખવી, બાકીના સમયમાં બંધ રાખવી એવું પણ બધા વિચારી રહ્યા છીએ. તંત્ર તરફથી અમારી અપેક્ષા એવી છે કે અત્યારે બિનજરૂરી કોઈ વ્યક્તિ બહાર ના આવે અને જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં દુકાનો ખુલ્લી ના રહે અને સ્વયંભૂ લોકો બંધ પાડે એવી અપેક્ષા છે. તો આવનારા દિવસોમાં આપણે જરૂર સંક્રમણ અટકાવી શકીએ. આજે નગરપાલિકામાં તમામ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની મિટિંગ યોજવામાં આવી. ત્યાં પ્રાંત સાહેબને ડીવાયએસપી સાહેબને સાંભળ્યા પછી દરેક વેપારીઓએ અને દરેક એસોસિએશનના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખે નક્કી કર્યો છે કે સવારે 8 થી 4 દુકાન ખુલ્લી રાખવામાં આવશે અને 4 વાગ્યા પછી સંપૂર્ણ બંધ રાખીને એનો નિયમનું પાલન કરવામાં આવશે. એ બંધ સવારનું ખોલવાનો ટાઈમ સોમવારથી રવિવાર સુધી કમ્પ્લીટ અઠવાડિયાનું 8 થી 4 એક જ ટાઈમ રહેશે. સેમ વેપારી એસોસિએશનના પ્રમુખો અને ઉપપ્રમુખો જે અહીંયા હાજર છે, ઉપસ્થિત છે, એ લોકોને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે પાલનપુરની અંદર આપણે સવારે 8 થી 4 દુકાનો ખુલ્લી રાખવી અને સાથ અને સહકાર સરકારને આપવો અને આપણે બધાએ સર્વાનુમતે આ નિર્ણય કર્યો છે. તો સમાચારોમાં અત્યારે ફક્ત